అభిప్రాయాలు తెలియజేయగలరు. యూట్యూబ్ www.youtube.com/c/dd Saptagiri. స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న QR కోడ్ ని స్కాన్ చేయడం ద్వారా DD Saptagiri యూట్యూబ్ ఛానల్ ని వీక్షించగలరు. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం DD Saptagiri యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈమెయిల్ ddSaptagiri@gmail.com. ఫేస్బుక్ www.facebook.com/dd Saptagiri. ట్విట్టర్ twitter.com/dd Saptagiri VJA. ఇన్స్టాగ్రామ్ www.instagram.com/dd Saptagiri. Namaskaram. Welcome to Vidya Varadhi. Students of 10th class, today our topic is related to biodiversity, environment. Ek Bharat Shresth Bharat should be remembered by us forever. Ek Bharat Shresth Bharat signifies Punjab. In Punjab, you have music and dance in a folk manner. The music and dance in Punjab reflects the Bharatvasis' cultural heritage. Vaishakha Panchami, Hola Holi. There are some festivals, Vasanta Panchami, Vaishakhi, are very prominent in Punjab. The music and dance of Punjab, the music in the state of Punjab ranges from the local folk music to classical music to devotional music, thus offering a wide range of music for all the occasions like birth, death, wedding festivals, spiritual occasions and fairs. In Punjab, the most famous classical music, Patiala Gharana, which is notable for its rendering of the Tumri, Ghazals and Khyal. Similarly, Punjabi folk music has songs for every occasion like birth, death, marriage, along with the songs about the fearlessness and valor of the Punjabi men. In Punjab, Gurbani Shabad is a style or type of bhajan which is essentially drawn from the Guru Granth Sahib, the holy book of Sikhs. The contemporary music in Punjab is popular in India, the UK and the USA. Students, as per present situation, we must be very careful to overcome COVID-19. So, wash your hands often, wear a face mask, avoid contact with sick people, always cover your cough or sneeze. How to protect yourself and loved ones from COVID-19? Wash your hands regularly with soap and water. Cover your mouth and nose while sneezing and coughing. Avoid close contact with anyone who has a cold or flu-like symptoms. If you have fever, cough and difficulty breathing, seek medical care early. Students, today we have biodiversity topic. So, in our smartphones, if we install Diksha app, either teachers or students, you can scan the QR code through that Diksha app. The QR code for Diksha app related to biodiversity theme is YSIXJH.
If you scan this, you can get additional videos, audios and other exercises that are helpful for us. See the environment today. So the beautiful environment is degraded in our society. The biodiversity. What is biodiversity? Biodiversity is nothing but all the creatures, plants and species that live in this planet or the world should maintain equilibrium, so that our survival gets easy with peace and progress. So here deforestation, all the trees are cut, so that what happens? There won't be any rainfall, there will be soil erosion, and the problem regarding rainfall patterns occurs frequently. Here we have a lady talking to some women. She is Wangari Maathai. Wangari Maathai is an environmentalist and ecologist who struggled for the welfare of environment. She educated and motivated the women in Africa and empowered them. So she is empowering the African women for afforestation. Afforestation means అడవులను పునరుద్ధరించటం. డిఫారెస్టేషన్ మీన్స్ అడవులను నిర్మూలించటం, అడవులను కట్ చేయటము, నాశనం చేయటం డిఫారెస్టేషన్. అలాంటి చోట్ల మళ్ళీ తను ట్రీస్ ప్లాంట్ చేయించి ఎఫారెస్టేషన్ స్టార్ట్ చేసింది. షీ స్టార్టెడ్ గ్రీన్ బెల్ట్ మూమెంట్. సో వాట్ ఈస్ గ్రీన్ బెల్ట్ మూమెంట్? వంగరి మాతాయి ఆస్క్డ్ ద ఉమెన్ అక్రాస్ Africa to collect seeds, broken pots and plant seeds and ask them to nurture them so that the seedlings will be distributed across in plastic bags. So afforestation occurs through them, and then the soil erosion is controlled, the greenery rejuvenated. In this way she trained. So before going to talk about environment, let us talk briefly about Wangari Maathai. Wangari Maathai in 1975 in Mexico listened to the slogans, "We need water, we need clean drinking water, we need food, we need fodder for our animals." Listening to these slogans, she recollected her childhood days. Her childhood days regarding the memories, like she lived in an environment where there is a very pristine environment, very clean drinking water and fresh air. Later, Wangari Maathai observed the situations happening around Africa and in the world. She realized that the people should be educated. So she went to Africa and she wanted to start rehabilitation regarding the forests. So she started Green Belt movement. At that moment, what happened? She asked the women to participate in the collection of seeds, nurturing the seeds to seedlings. Before that, deforestation happened because the commercial plantation started by British destroyed the environment in Africa. So here what she has done, she motivated the women in Africa and asked them to improve their environment so that rehabilitation of forests is required. Good management of natural resources and equitable distribution of those natural resources are essential for peace. Women, let us plant trees.
If we plant trees, we plant hope. Let us plant trees. This is the slogan. Plant is our hope. In this way, she asked the women across Africa to plant trees. So in the further situations, what happened, you know, the dust previously observed there is no more. Rabbits, birds and other creatures are identified in their forests. Women got food, clean drinking water, fodder and firewood, that is energy, essential for their household need. So women are empowered, women are getting income through these afforestation procedures. Now let's talk in brief. వంగేరి మాతై ఆఫ్రికా అడవులలో నరికివేయబడిన చెట్ల ప్రాంతాలన్నిటి చోట తిరిగి మొక్కలు నాటించి అవి పెరిగి మరలా అడవులను వ్యాపింపచేశారు. ఆవిడ ఫారెస్టర్స్ వితౌట్ డిప్లొమాస్, అంటే అడవులలో ఉండే వాళ్ళకి చదువు అలాంటివి ఏమి ఉండవు కాబట్టి వాళ్ళను ట్రైన్ చేసి వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేసి వాళ్ళ చేతనే ఆ విత్తనాలు కలెక్ట్ చేయించటం, ఆ విత్తనాలని మొక్కలుగా అభివృద్ధి చేయటం, వాటిని పెంచటం, ఇలా చేసి తద్వారా వాళ్ళందరికీ ఇన్కమ్ వచ్చేలాగా వంగరి మాతై వాళ్ళకు ఒక దారి చూపించారు. అంతేకాకుండా వాళ్ళ ఎన్వైరన్మెంట్ అంతా చాలా మార్పు వచ్చింది. పచ్చని చెట్ల మీద పక్షులు కిలకిలరావాలు, కుందేళ్ళు, మంచి త్రాగునీరు ఇవన్నీ వాళ్ళకు లభించాయి. వర్షాలు కూడా చక్కగా అనుకూలంగా పడుతున్నాయి. ఈ విధంగా వంగరి మాతై చేసిన కృషి వలన ఆ ప్రాంతం అంతా పచ్చదనంతో నిండి శోభాయమానంగా ఉంది. ఆవిడ సేవలకు గాను ఆవిడకు నోబెల్ ప్రైజ్ కూడా ఇవ్వటం జరిగింది. సో ఈ లెసన్లో నుంచి మనకి ఎన్వైరన్మెంట్ని మనం పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోవటం యొక్క ఆవశ్యకతను గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోవటం అనేది చాలా కీలకం. పొల్యూషన్ వలన కానీ ఓవర్ పాపులేషన్ వలన కానీ మన పర్యావరణం మనకు అనుకూలించట్లా. ఎందుకంటే మనుషులు పెరిగిపోతున్నారు కానీ భూమి పెరుగుతుందా? పెరగదు. భూమి మీద ఉన్న వనరులు కూడా పెరగవు. ఈ పెరుగుతున్న జనాభా, పెరుగుతున్న కాలుష్యాన్ని అరికట్టుతూ మన వాతావరణాన్ని కాపాడుకుంటూ అడవులను కాపాడుకుంటే మన భవిష్యత్తుకి కొంత భద్రత ఉంటుంది. సో ఈ ఎన్వైరన్మెంట్ లెసన్లో నుంచి మనం కొన్ని కాంప్రిహెన్షన్ టాస్క్ చేద్దాం. లెట్ us see an exercise related to the environment. So environment lesson is nothing but it's an interview. ఇందులో వంగరి మాతైని ఇంటర్వ్యూ చేసిన విధానంలో మనకి లెసన్ ఉంటుంది. ఎవరు ఇంటర్వ్యూ చేశారు? ఇంటర్వ్యూయర్ ఈజ్ NHK రేడియో, ఇంటర్వ్యూయీ ఈజ్ వంగరి మాతై. సో రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ పాసేజ్ హియర్. NHK రేడియో ఒక క్వశ్చన్ అడుగు. హౌ డిడ్ యూ బికమ్ అవేర్ ఆఫ్ ద ఎన్వైరన్మెంట్? వంగరి మాతై, from the time we started, we were trying to respond to the basic needs of the people in the rural areas, and people were asking for clean drinking water, for food, for energy, which is mostly firewood, for building material, for fodder for the animals. So the question asked by NHK radio, how did you become aware of the environment? NHK రేడియో వాళ్ళు వంగరి మాతయ్యని అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మీకు పర్యావరణం మీద అవగాహన ఎలా కలిగింది? వంగరి మాతయ్య చెప్పిన సమాధానం, ఫ్రమ్ ద టైమ్ వీ స్టార్టెడ్ we were trying to respond to the basic needs of the people in the rural areas. రూరల్ అంటే గ్రామీణ ప్రాంతం లేకపోతే అడవి ప్రాంతానికి దగ్గరగా ఉన్న పరిసరాలు, అర్బన్ సిటీ. సో రూరల్ ఏరియాస్లో ప్రజలకు కనీస అవసరాలు అంటే వాటర్, ఫుడ్, షెల్టర్, ఫైర్వుడ్, ఇలాంటి కనీస అవసరాలు కూడా లేని పరిస్థితులను చూసి ఆమె వాళ్ళ జీవితాల్లో మార్పు కోసం ఎంతో కృషి చేశారు.
అండ్ పీపుల్ ఆస్కింగ్ ఫర్ క్లీన్ డ్రింకింగ్ వాటర్, పరిశుభ్రమైన స్వచ్ఛమైన మంచినీరు, త్రాగునీరు, ఫర్ ఫుడ్, ఫర్ ఎనర్జీ, ఎనర్జీ అంటే వంట చెరుకు, విచ్ ఈజ్ మోస్ట్లీ ఫైర్వుడ్, ఫర్ బిల్డింగ్ మెటీరియల్, ఫర్ ఫోడర్, ఫర్ ద యానిమల్స్, వాళ్ళ పశువులకు పశుగ్రాస్. ఇలాంటివి కనీస అవసరాల కోసం వాళ్ళు ఎదురు చూస్తున్నారు. దాని నుండే వంగరిమాత గ్రీన్ బెల్ట్ మూమెంట్ని స్టార్ట్ చేశారు. సో ఈ లైన్స్ మీద మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. స్టూడెంట్స్, ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ లైక్, హూ ఈజ్ రెస్పాండింగ్ టు ద ఇంటర్వ్యూ? ఈ ఇంటర్వ్యూకి ఎవరు స్పందిస్తున్నారు? రెస్పాండింగ్. ఇంటర్వ్యూయర్ ఎవరు? ఎన్హెచ్కే రేడియో. ఇంటర్వ్యూయీ, ఇంటర్వ్యూ చేయబడుతున్న వ్యక్తి ఎవరు? వంగరిమాతాయి. సో వంగరిమాతాయి ఈజ్ రెస్పాండింగ్ టు ద ఇంటర్వ్యూ. See the second question. What are the basic needs of the people? ప్రజలకు బేసిక్ నీడ్స్, బేసిక్ అంటే కనీస అవసరాలు ఏమిటి? ఎస్, ఫుడ్, క్లీన్ డ్రింకింగ్ వాటర్, ఫాడర్ అండ్ సమ్ మెటీరియల్. నెక్స్ట్, థర్డ్ క్వశ్చన్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఎనర్జీ ఇన్ ద పాసేజ్? ఎనర్జీ అంటే శక్తి. ఈ పాసేజ్లో మనకి ఎనర్జీ అనే వర్డ్ వచ్చింది. ఎనర్జీ అంటే ఇక్కడ ఏమిటి? ఎనర్జీ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ఫైర్ వుడ్. ఈ రోజున మనం అందరం గ్యాస్, ఎలక్ట్రికల్ స్టవ్స్, గ్యాస్ స్టవ్స్ మీద వండుకుంటున్నాం. కానీ చాలామంది ఇంకా రూరల్ ఏరియాస్లో ఫైర్ వుడ్, పుల్లల మీద, కట్టె పొయ్యి మీద పుల్లలు పెట్టి వండుకుంటున్నాం. ఆ పుల్లలు కూడా దానినే ఎనర్జీ అంటున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్, వేర్ డూ దీస్ పీపుల్ లివ్? వీళ్ళందరూ ఏ ప్రాంతంలో ఉంటున్నారు? నెక్స్ట్, దీస్ పీపుల్ లివ్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ ఇన్ ఆఫ్రికా ఆర్ ఇన్ ఫారెస్ట్. హూ ఈజ్ ద ఇంటర్వ్యూయర్? ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నది ఎవరు? ఎన్హెచ్కే రేడియో. సో నౌ లెట్ us check the answers. Yes, who is responding to the interview? Wangari Maatai. What are the basic needs of the people? Second, water, food, energy, building material and fodder. Third question, what is the energy? Energy and firewood. Next, where do these people live? Ane question ki, in rural areas. Next, who is the interviewer? NHK radio. So let us go to another passage from the same unit. Read the following passage. For me, my greatest activity is to plant a tree. I think that a tree is a wonderful symbol for the environment, and when we plant a tree, we plant a hope. We plant the future for ourselves, for our children, for the birds. We plant something that will last long after we are gone. Yes, let us go through the reading again. For me, who is me here? Wangari Maatai, నేను. మై గ్రేటెస్ట్ యాక్టివిటీ ఈజ్ టు ప్లాంట్ ఏ ట్రీ. నేను అనుకుంటున్న గొప్ప పని ఏంటి? టు ప్లాంట్ ఏ ట్రీ, ఒక చెట్టుని నాటడం. చెట్టుని చాలామంది నాటుతాం, కానీ దాన్ని పెంచి పోషించటం, అది పెద్దదయ్యాక దాన్ని కాపాడుకోవటం చాలా అవసరం. ఐ థింక్ దట్ ఎ ట్రీ ఈజ్ ఎ వండర్ఫుల్ సింబల్ ఫర్ ద ఎన్వైరన్మెంట్. వండర్ఫుల్, ఒక అద్భుతమైన సింబల్. సింబల్ మీన్స్ ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ విచ్ వీ క్యాన్ remember that the environment is symbolically represented in the form of a tree, and when we plant a tree, we plant a hope. మనం ఒక చెట్టును నాటామంటే ఒక ఆశను నాటినట్టే, ఆశ, రైట్? నెక్స్ట్, we plant the future for ourselves. మనం ఎవరి కోసమో నాటలా, మన కోసం. for our children, మన భవిష్యత్ తరాల కోసం. for the birds, the beautiful and chirping birds. We plant something that will last long after we are gone. సో మనమైతే శాశ్వతంగా ఉండం, కానీ ఈ ఎన్వైరన్మెంట్, ఈ నేచర్ మాత్రం శాశ్వతం, లాంగ్ లాస్టింగ్, రైట్? సో ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దీస్ లైన్స్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ ద స్పీకర్? స్పీకర్ ఎవరిక్కడ? వంగరి మాతాయి. ఆవిడ యొక్క గొప్ప పని ఏమిటి? సెకండ్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద వండర్ఫుల్ సింబల్ ఫర్ ద ఎన్వైరన్మెంట్? ఎన్వైరన్మెంట్కి సింబాలిక్గా మనం దేన్ని చెప్పుకున్నాం? సూచికగా.
how can we give good future for our children and birds? మనం మన భవిష్యత్ తరాలకు, మన పిల్లలకు, ఈ పక్షులకు మనం మంచి భవిష్యత్ ఎలా ఇవ్వగలము? నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్, వాట్ డస్ సంథింగ్ రిఫర్ టు ఇన్ ద పాసేజ్? సంథింగ్ అంటే ఏమిటి? ఇక్కడ ఒక దాని గురించి మాట్లాడుకోండి. రైట్, సీ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ ద స్పీకర్? స్పీకర్ ఏం చెప్పారు? గ్రేటెస్ట్ యాక్టివిటీ ఏంటి? టు ప్లాంట్ ఏ ట్రీ, ఒక చెట్టును నాటడమే తనకు చాలా గొప్ప పనిగా తను భావించారు. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద వండర్ఫుల్ సింబల్ ఫర్ ద ఎన్వైరన్మెంట్? ఈ ఎన్వైరన్మెంట్కి గుర్తు ఏమిటి? ఏ ట్రీ. ఈ ఎన్వైరన్మెంట్కి ఏ ట్రీ ఈజ్ ద సింబల్. నెక్స్ట్, హౌ కెన్ వీ గివ్ గుడ్ ఫ్యూచర్ ఫర్ అవర్ చిల్డ్రన్ అండ్ బర్డ్స్? మన పిల్లలకి మనం అంటే భవిష్యత్తులో ఈ క్రీచర్స్కి, బర్డ్స్కి కూడా మనం చేయగలిగేది ఏం చేయగలమంటే వీ హ్యావ్ టు ప్లాంట్ ట్రీస్. బై ప్లాంట్, వాట్ డస్ సంథింగ్ రిఫర్ టు ఇన్ ద పాసేజ్? సంథింగ్, మనం సంథింగ్ దట్ గివ్స్ అస్ హోప్ అని అనుకున్నాం ఇందాక. ఆ సంథింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ ట్రీ. సో ఇఫ్ వీ ప్లాంట్ ట్రీస్, అవర్ ఫ్యూచర్ exists and we also exist by getting oxygen. The oxygen levels are degrading. ప్రాణవాయువు రోజు రోజుకి తగ్గిపోతుంది, కాలుష్యం రోజు రోజుకి పెరిగిపోతుంది, మనుషులు విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నారు. అసలు జనాభా నియంత్రణ అనేదే లేదు. కాలుష్యం పెరిగిపోతుంది, రసాయనాలు వెలువడుతున్నాయి, ఈ భూమి మాత్రం పెరగదు. ఉన్న వనరులను జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలనే ఆలోచన అందరిలో ఉంటే మన భవిష్యత్ తరాలు ఈ భూమి మీద ఆరోగ్యకరంగా నివసించుతాయని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఇన్ దిస్ టాపిక్ వీ హ్యావ్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్. వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు వొకాబులరీ. అంటే ఒక వర్డ్ ద్వారా మనం ఎక్కువ వివరణ, ఒక వాక్యంలో చెప్పే అంతటి అర్థాన్ని ఒక వర్డ్ ద్వారా చెప్పటం వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ వొకాబులరీ టాస్క్ యొక్క ఉద్దేశం. సో see the lines here. Wangari Maathai is an environmentalist and has a lot of interest in ecology. So Wangari Maathai is an environmentalist and has a lot of interest in ecology. Environmentalist, ecology, ఈ టూ వర్డ్స్ యొక్క మీనింగ్ అంటే వంగరి మాతాయ్ పర్యావరణాన్ని కాపాడుతున్న వ్యక్తి అని చెప్పటం, పర్యావరణాన్ని నిరంతరం కాపాడుతూ దాన్ని అభివృద్ధి చేయటాన్ని ఎన్వైరన్మెంటలిస్ట్ అంటారు, అలా చేసే వ్యక్తిని. సో అదంతా చెప్పడానికి ఎన్వైరన్మెంటలిస్ట్ అంటే చాలు. ఇకాలజీ, ద స్టడీ ఆఫ్ రిలేషన్ ఆఫ్ యానిమల్స్ అండ్ ప్లాంట్స్ టు దేర్ సరౌండింగ్స్. ఇకాలజీ అంటే ఏంటి? ప్లాంట్స్, యానిమల్స్, వాటి పరిసరాల్లో ఉన్న వాటి యొక్క ఉనికిని గురించి తెలుసుకునే శాస్త్రం. జువాలజీ, biology. Zoology means animals, biology means plants, like that. Sociology, psychology, ila anamata. So psychology, it's a study related to the mind. So now see environmentalist, a person who is concerned about natural environment and wants to improve and protect it. Environment గురించి తెలుసుకుంటూ దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తూ, దాన్ని డెవలప్ చేస్తూ, దాన్ని రక్షించే వ్యక్తిని ఎన్వైరన్మెంటలిస్ట్ అంటారు. Ecology, the study of relation of animals and plants to their surroundings. So one word substitution is nothing but the meaning which is elaborate is defined in a single word. So by using a single word we can define or we can explain the meaning very simply, right? See now, here you can see we have to plant trees. So Wangari Maathai is assisting a girl to plant a tree. She is creating lot of awareness among the children, among the masses. So here you can see the mission of Wangari Maathai. She is trying to help all the women and educating them to promote afforestation, here, right? Yes, now let us come to the vocabulary task here. What are the following persons called? So this is a very simple exercise for us.
it's related to vocabulary, one word substitutes. See the first statement here or sentence, a person who studies the human race especially of its origins. A person who studies the human race, human means మానవ జాతి గురించి పరిశోధన చేసేవాళ్ళు, ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్ ఇట్స్ ఆరిజిన్స్, మానవులు అంటే వాళ్ళ మూలాలు ఏమిటి, వాళ్ళు ఎలా ఆవిర్భావం చెందారు, ఎలా వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వాళ్ళు ఎలా మార్పు చెందుతూ వచ్చారు అనే దాని మీద స్టడీ చేసే వ్యక్తి. నెక్స్ట్ సి ద సెకండ్, ఎ పర్సన్ హూ స్టడీస్ ద రిమైన్స్ ఆఫ్ బిల్డింగ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఫౌండ్ ఇన్ ద గ్రౌండ్. అంటే పురాతనమైన బిల్డింగ్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ని పరిశోధన చేసేవాళ్ళు. చూడండి మన భారతదేశంలో ఎన్నో టెంపుల్స్ బిల్డింగ్స్ని డెమాలిష్ చేశారు. మొఘల్స్ వచ్చారు, తర్వాత మొఘల్స్ వచ్చి చాలా వాటిని డెమాలిష్ చేశారు. మనకున్న హిస్టరీ అవన్నీ మళ్ళీ మనకు తెలుస్తున్నాయంటే ఎలా తెలుస్తున్నాయి, బికాస్ ఆఫ్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ పర్సన్స్. నెక్స్ట్ థర్డ్ సెంటెన్స్, ఎ సైంటిస్ట్ హూ స్టడీస్ ద ఎర్త్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ రాక్స్. ఎర్త్ అంటే ఈ భూగోళం ఎలా ఉంది, ఈ భూమి మీద పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి, ఈ రాక్స్ ఈ కొండలు గుట్టలు ఎలా ఏర్పడతాయి, ఈ వీటి మీద పరిశోధన చేసే వ్యక్తి. ఫోర్త్, ఏ పర్సన్ హూ స్టడీస్ బర్డ్స్ సైంటిఫికల్లీ. బర్డ్స్ పక్షుల మీద పరిశోధన చేసేవాళ్ళు. ఈ కాలంలో ఈ పక్షులు ఎక్కడ ఉంటాయి, నెక్స్ట్ వచ్చే కాలంలో ఈ పక్షులు వేరే ప్రదేశానికి వలస వెళ్తాయి, ఇలా చెప్పగలుగుతున్నాం మనం. అంటే ఎలా, ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ చెప్పబట్టే మనం చెప్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఏ సైంటిస్ట్ హూ స్టడీస్ ఫిజిక్స్. ఫిజిక్స్ అంటే మీకు తెలుసు, యూ హ్యావ్ ఫిజిక్స్ ఇన్ యువర్ 10th క్లాస్, రైట్. నెక్స్ట్ ఏ డాక్టర్ హూ స్టడీస్ అండ్ ట్రీట్స్ హార్ట్ డిజీజెస్. మనకి హార్ట్ రిలేటెడ్ డిజీజెస్ని ట్రీట్ చేస్తూ వాటిని ఐడెంటిఫై చేసి మనకి ప్రాబ్లం ఓవర్కమ్ చేయడానికి హెల్ప్ అయ్యే డాక్టర్. నెక్స్ట్ సెవెంత్, ఏ పర్సన్ హూ బిలీవ్స్ ఇన్ సాల్వింగ్ హ్యూమన్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ రీజన్. రీజన్ ఇన్ ద సెన్స్, సి వీ ఆల్ హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్స్, సో వాటిని ఒక తార్కికంగా ఆలోచించి వాటిని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి అని చెప్పటం, అలా నమ్మి చెప్పే వ్యక్తి. నెక్స్ట్ ఎయిత్ సెంటెన్స్, ఏ సైంటిస్ట్ హూ స్టడీస్ యానిమల్స్ అండ్ దేర్ బిహేవియర్. యానిమల్స్ యొక్క ప్రవర్తనను గురించి స్టడీ చేసే సైంటిస్ట్. నెక్స్ట్ నైన్త్, ఏ సైంటిస్ట్ హూ స్టడీస్ ద మైండ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్. వ్యక్తుల యొక్క మనసు, అందరూ ఒకలాంటి మనసే ఉండదు, సో మన మనసు ఇలా ఉంది, మన ఆలోచనలు ఇలా ఉన్నాయి అని స్టడీ చేసే సైంటిస్ట్. నెక్స్ట్ ఏ పర్సన్ హూ సాల్వ్స్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ఏ ప్రాక్టికల్ అండ్ సెన్సిబుల్ వే. సున్నితంగా ప్రాక్టికల్గా వాస్తవానికి దగ్గరగా వెళ్ళి ప్రాబ్లమ్స్ని వాస్తవంగా ఆ పరిస్థితులను అధ్యయనం చేసి సాల్వ్ చేసుకునే వ్యక్తి. నెక్స్ట్ 11th, ఏ పర్సన్ హూజ్ జాబ్ ఈజ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ పీపుల్స్ టీత్. టీత్ పళ్ళ గురించి కేర్ తీసుకునే వ్యక్తి, యు నో వెరీ వెల్. ఏ పర్సన్ హూ స్టడీస్ లాంగ్వేజెస్. లాంగ్వేజ్ మీద కూడా పరిశోధన చేస్తారు. సి ద ఏన్షియంట్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ సాంస్క్రిట్, ద లాంగ్వేజ్ దట్ వీ గాట్ ఆఫ్టర్ బ్రిటిష్ రూల్, ఇంగ్లీష్, లైక్ దట్. సి what type of grammar, what type of pronunciation is observed, so where do we find these words, ఇలా లాంగ్వేజెస్ గురించి స్టడీ చేసే పర్సన్ని ఏమంటారు. సో ఒక వర్డ్లో ఈ 12 మెంబర్స్ని మనం చెప్పాలి ఇప్పుడు, రైట్. సో లెట్ us see the first, a person who studies the human race especially of its origins, anthropologist, ANTHROPOLOGIST. Anthropology means it's a study of human evolution. Anthropologist is the person who studies it. Next, second, a person who studies about the ancient buildings and remains. See, మనం ఏన్షియంట్ టెంపుల్స్ని, బిల్డింగ్స్ని, ఫోర్ట్స్ని డెమాలిష్ చేశారు, అవి ఏ పీరియడ్లో ఉన్నాయి, అప్పుడు పరిస్థితులు ఏంటి అని మనకు చెప్పగలుగుతున్నారు. అంటే ఇట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద స్టడీ దట్ సేస్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ we say it as archaeology. So archaeologist, ARCHAEOLOGIST.
logist. Next, see the third sentence. A scientist who studies the earth, the origin of the history of rocks. earth లో వచ్చిన చేంజెస్ ఏమిటి, హిస్టరీ ఆఫ్ రాక్స్, ఈ రాక్స్ ఎలా ఏర్పడ్డాయి అని చెప్పే వ్యక్తిని జియాలజిస్ట్ అంటారు. GEOLOGIST. జియాలజీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్టడీ ఆఫ్ ఎర్త్ అండ్ ఇట్స్ ఫార్మేషన్. జియాలజిస్ట్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, సి ఆర్నిథాలజిస్ట్. Ornithologist is nothing but a person who is keen about ornithology, study of birds. Birds మీద పరిశోధన చేసేవాడు ఆర్నిథాలజిస్ట్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఫిజిస్ట్. Physicist is nothing but a person who studies about physics. Physics is a part of science, right? Next, sixth, cardiologist. Cardiology is something related to heart. There are various types of doctors. See the sixth sentence. So all doctors are not specialized in all the aspects. So the doctor who treats problems related to heart is cardiologist. The doctor who treats problems related to kidneys is nephrologist. Nerves, neurological system, neurologist. Orthopedic means the doctor who treats the problems related to bones and joints, like that. There are specific areas in medicine, so all the doctors are not same. Pediatrician means the doctor who treats the problems of children. Gynecologist. Gynecologist means problems related to women, right? Next, come to the seventh, rationalist. What do you mean by rationalist? See the seventh sentence. A person who believes in solving human problems with the help of a reason. ఒక రీజన్ ద్వారా అసలు దీనికి కారణం ఏంటి అని ఆలోచించి ఆ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసేవాడిని రేషనలిస్ట్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఎయిత్ సెంటెన్స్. ఏ సైంటిస్ట్ హూ స్టడీస్ యానిమల్స్ అండ్ దేర్ బిహేవియర్. యానిమల్స్ని వాటి యొక్క బిహేవియర్ని జూఆలజిస్ట్. జూఆలజిస్ట్, బయాలజిస్ట్. జూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ place where you can see animals, zoologist. Next, ninth one, psychologist. Pronounce it as psychologist. P is silent here. So psychologist is nothing but a scientist who studies the mind of a person. మనిషి యొక్క మనసు, మానసిక శాస్త్రం గురించి అధ్యయనం చేసి మనిషి మనసును గురించి మాట్లాడేవాడు సైకాలజిస్ట్. నెక్స్ట్, a person, 10th one, a person who solves the problems in a practical and sensible way. ప్రాక్టికల్గా ఒక ప్రాబ్లమ్ని వెరీ ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించేవాడు ప్రాగ్మాటిస్ట్. ప్రాగ్మాటిజం, ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించడం, ప్రాగ్మాటిస్ట్. నెక్స్ట్, డెంటిస్ట్ అంటే మీకు తెలుసు, డాక్టర్ హూ ట్రీట్స్ టీత్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్. నెక్స్ట్, లింగ్విస్ట్, LINGUIST, లింగ్విస్ట్. ఎ పర్సన్ హూ స్టడీస్ లాంగ్వేజెస్ ఈజ్ ఎ లింగ్విస్ట్. భాషా అధ్యయనకర్త, భాషను అధ్యయనం చేసేవాడు. See the greenery here. So after afforestation you can observe greenery in Africa. Not only in Africa, greenery is essential in every part of the world. ప్రపంచంలో ప్రతి చోట గ్రీనరీ అంతుంటే అంత మంచిది. So now let us talk about another exercise here. It is something related to synonyms. Synonyms in the sense words of same meaning. సమానమైన అర్థాన్ని ఇచ్చే పదాలను మనం ఐడెంటిఫై చేయటం. Replace the underlined words in the following sentences with the words from the below words that have the same meanings. So ఇక్కడ కొన్ని వర్డ్స్ ఇచ్చాడు మనకి. సో ఆల్మోస్ట్ మనకి 10 వర్డ్స్ ఉన్నాయి. సో ట్రాన్స్ప్లాంటెడ్ అనే ఒక వర్డు కింద ఒక 10 సెంటెన్సెస్లో ప్రతి సెంటెన్స్లోనూ కొన్ని వర్డ్స్ని అండర్లైన్ చేయటం జరిగింది. ఆ అండర్లైన్ చేసిన ఆ భాగానికి ఈ అబౌవ్, ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ అంటే ఈ కొటేషన్ మార్క్స్లో ఉన్న ఆ వర్డ్స్ని మనం సిమిలర్ మీనింగ్, రిలేటెడ్ మీనింగ్ ఉన్న దాన్ని అలాట్ చేయాలి, ఓకే, ప్లేస్ చేయాలి, రైట్. సో ట్రాన్స్ప్లాంటెడ్, ఫస్ట్ వర్డ్ ట్రాన్స్ప్లాంటెడ్, సెకండ్ వర్డ్ వెజిటేషన్, థర్డ్ ఎగ్జోటిక్, ఫోర్త్ నెగోషియేషన్, restore, degrades, equitably, rehabilitation, equal rights, sustain. So ఈ వర్డ్స్ యొక్క మీనింగ్స్ మనం చూద్దాం, రైట్. రీస్టోర్, రీస్టోర్ మీన్స్
bring back. పునరుద్ధరించు, పాత స్థితిని తిరిగి తెచ్చుట. ఈక్వల్ రైట్స్, సెకండ్ వన్ సేమ్ ప్రివిలేజెస్, సమానమైన హక్కులు. నెక్స్ట్ థర్డ్ సస్టైన్, హోల్డ్, నిలిపి ఉంచుట, కాపాడుట. ఫోర్త్ డిగ్రేడ్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిస్రెస్పెక్ట్స్, అవమానపరచుట అంటే చులకనగా చూడటం. ఈక్విటబుల్లీ, ఫిఫ్త్ రీజనబుల్లీ, న్యాయబద్ధంగా. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటెడ్, షిఫ్టెడ్, వేరొక చోట నాటడం, ఇక్కడ తీసి వేరొక చోట నాటడం. నెక్స్ట్ సెవెంత్ ఎగ్జాటిక్, ఎగ్జాటిక్ అంటే ఎక్సైటింగ్, కొత్త, ఆకర్షణీయంగా ఉండటం, అయితే పరాయి. నెక్స్ట్ వెజిటేషన్, వెజిటేషన్ అండ్ ప్లాంట్స్, వెజిటేబుల్స్ మీకు అర్థమవుతుంది కదా. నెక్స్ట్ నెగోషియేషన్, డిస్కషన్, చర్చలు, సంభాషణ. నెగోషియేట్ మీన్స్ చర్చలు జరపటం లేకపోతే బేరం ఆడటం. నెక్స్ట్ రిహాబిలిటేషన్, రికవరీ, రికవరీ అంటే మళ్ళీ తీసుకురావటం. రైట్, సో ఇప్పుడు మనం లెట్ us గెస్ వన్ బై వన్. The government is trying to bring back normalcy in the right hit areas of the city. Bring back, the government ఏం చేస్తుంది, normalcy in the right hit area of the normal city. సో పాత పరిస్థితులను తీసుకురావటం కోసం ఆ సిటీలో గవర్నమెంట్ ఎంతో ట్రై చేస్తుంది. బ్రింగ్ బ్యాక్, బ్రింగ్ బ్యాక్ మీన్స్ హియర్ విచ్ ఈస్ అ సూటబుల్ వర్డ్ ఫర్ బ్రింగ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ ద అబవ్ వర్డ్స్, దోస్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్. ఇన్వర్టెడ్ కామాస్లో ఇచ్చిన వర్డ్స్లో ఈ బ్రింగ్ బ్యాక్కి సూట్ అయ్యే వర్డ్ ఏది, సిమిలర్ మీనింగ్ ఉన్న వర్డ్ ఏది? రీస్టోర్, రైట్, RESTORE, రీస్టోర్. నౌ సెకండ్ సెంటెన్స్, వంగరి మాతాయ్ fought for the same privileges for men and women in Africa. మహిళలకు కూడా సమానమైన హక్కులు ఉండాలని వంగరమాత ఫైట్ చేశారు. సేమ్ ప్రివిలేజెస్. సో ద సూటబుల్ వర్డ్ ఫ్రమ్ ద వర్డ్స్ గివెన్ ఇన్ ద ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ ఈజ్ ఇన్ ద సెకండ్ లైన్. సి ద లాస్ట్ బట్ వన్ వర్డ్, ఈక్వల్ రైట్స్. నెక్స్ట్ థర్డ్ సెంటెన్స్, I cannot hold my attention on any subject for a long time. నేను ఏ సబ్జెక్ట్ మీద ఎక్కువసేపు అటెన్షన్, అటెన్షన్ అంటే శ్రద్ధ పెట్టలేను అని చెప్తున్నాడు. హోల్డ్, హోల్డ్ అంటే నిలిపి ఉంచటం. సో హోల్డ్ మీన్స్ ద సూటబుల్ వర్డ్ ఫర్ హోల్డ్ ఈజ్ సస్టైన్, లాస్ట్ వర్డ్, రైట్. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ సెంటెన్స్, సమ్ పీపుల్ ఆర్గ్యూ దట్ ద వెల్త్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ షుడ్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫెయిర్లీ అండ్ రీజనబుల్లీ అమాంగ్ ఆల్. కొంతమంది ఎప్పుడు వాదిస్తుంటారు సంపదనంతా, వెల్త్, వెల్త్ మీన్స్ సంపద, అందరికీ సమానంగా పనిచేయాలి, అమాంగ్ ఆల్, రైట్. రీజనబుల్లీ, రీజనబుల్లీ, వాట్ ఈస్ ద సూటబుల్ వర్డ్ ఫర్ రీజనబుల్లీ? ఎస్, ఎస్, equitably, right? Yes, here we have equitably in the second line, equitably, samananga. Next, sixth sentence, after certain amount of growth the seedlings have to be taken out and shifted elsewhere where for further growth. సీడ్లింగ్స్ అంటే మనకి మొక్కలు అంట్లు కట్టి చిన్న చిన్న ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్స్లో ఇస్తారు, వాటిని మనం ఏం చేయాలి, షిఫ్ట్ చేస్తాం. సో వీ కెన్ మూవ్, వీ కెన్ సెండ్ దెమ్ ఎనీవేర్. షిఫ్టెడ్ మీన్స్ ట్రాన్స్ప్లాంటెడ్, రైట్. నెక్స్ట్ సెవెంత్ సెంటెన్స్, షీ ట్రావెల్స్ టు ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎక్సైటింగ్ లొకేషన్స్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. ఎక్సైటింగ్ మీన్స్ exotic, exotic is the suitable word. Next, eighth sentence, the Tirumala hills are covered by lush green plants. Plants means vegetation. Next, ninth, the judge advised the disputing parties to settle through discussion, చర్చలో, negotiation, right. ఈ జడ్జ్ అడ్వైజర్ అంటే ఘర్షణ పడుతున్న వాళ్ళని నెగోషియేషన్ ద్వారా సాల్వ్ చేసుకోమన్నారు. See the last word, the alcohol addict has to be put in a recovery center for becoming a normal person. ఆల్కహాల్ అడిక్ట్, ఆల్కహాల్ అంటే బాగా తాగే వ్యక్తి, ఎడిక్ట్ అంటే దానికి బానిస అవ్వటం. రికవరీ సెంటర్ అంటే రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్. సో రిహాబిలిటేట్ ఇస్ ద సూటబుల్ synonym or same meaning word for recovery. Okay, with this we got a better idea about some of the words related to this unit, biodiversity. Yes, now see, you cannot protect the environment unless you empower people. You inform them and you help them understand
that these resources are their own, that they must protect them. సో వంగరి మాత ఏమంటున్నారంటే ఈ ఎన్వైరన్మెంట్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలంటే అందరూ ఎంపవర్ అవ్వాలి, ఎడ్యుకేట్ అవ్వాలి, అందరికీ తెలియచేయండి. ఈ యొక్క భూమిని, ఈ యొక్క పర్యావరణాన్ని మనము మాత్రమే కాపాడుకోవాలి. ఇది ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత, రైట్? నెక్స్ట్, ద ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ ద ఎకానమీ ఆర్ రియల్లీ బోత్ టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ కాయిన్. అందరూ ఎకానమీ అంటే సంపద, డబ్బుంటే ఏదైనా చేసేయచ్చు అనుకుంటారు. ఇప్పుడు చూడండి, కోవిడ్-19 వచ్చింది, డబ్బున్నా కూడా ఉపయోగం లేదు కదా. సో ఎందుకు ఇలా వచ్చింది? సో ఈ భవిష్యత్తులో ఇంకెన్నో పరిస్థితులు, సమస్యలు రూపంలో మనకి ఏర్పడవచ్చు. ఎందుకు వస్తున్నాయి? ఓజోన్ లేయర్ డ్యామేజ్ కానీ, ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోవడం కానీ భూమి మీద ఎందుకు జరుగుతున్నాయి? డ్రింకింగ్ వాటర్ ఏమైపోతుంది? సో ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ ఎకానమీ ఇవి రెండు కూడా మనిషికి ఒక కాయిన్కి టూ సైడ్స్ ఉన్నట్టుగా ఇవి రెండు కూడా అవసరం. ఏదో ఒకటి చాలు నాకు అనుకుంటే కుదరదు. నెక్స్ట్, ఇఫ్ వీ కెనాట్ సస్టైన్ ద ఎన్వైరన్మెంట్ వీ కెనాట్ సస్టైన్ అవర్ సెల్స్. మనం ఎన్వైరన్మెంట్ని కాపాడుకోగలిగితేనే మనల్ని మనం కాపాడుకుంటాం, రైట్? సి హియర్ యూ కెన్ సీ టైగర్స్, డియో, బేర్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్సో ద క్రీచర్స్. ఈ క్రీచర్స్ అందరినీ మనం ఈ కాలంలో చూడగలుగుతున్నామా? చూడలేకపోతున్నాం. ఎందుకు? బికాస్ మనుషులు పెరుగుతున్నారు, మిగతా జీవాలు, ఈ భూమి మీద మనిషికి ఎంత హక్కు ఉందో బ్రతకటానికి మిగతా జీవరాశులకు, మిగతా స్పీషీస్కి, క్రీచర్స్కి కూడా అదే విధమైన హక్కు ఉంది. కానీ మనుషులు ఏం చేస్తున్నారు? వాళ్ళు పెరిగిపోతూ మిగతా జీవరాశుల మీద దాడులు చేసి వాటిని ఆక్రమించుకొని వాటిని చంపేసి, ఇలా మనుషులు గ్రీడీగా, దురాశకు లోబడి వీళ్ళ పాపులేషన్ని పెంచుకుంటున్నారు. అవి అంతరించిపోతున్నాయి. ఇలా మనకి కొన్ని అంతరించిపోయిన బర్డ్స్ని చూద్దాం. చూడండి, ఈ బర్డ్స్ మనకి చివరికి స్టాంప్స్ మీదే మనం చూడగలుగుతున్నాం. గ్రేటర్ ఎడ్జెంట్ స్టోక్, ఇది మన ఇండియన్ బర్డ్స్. నీలగిరి లాఫింగ్ థ్రష్, మణిపూర్ బుష్ క్వాయిల్, లెస్టర్ ఫ్లోరికన్. సో ఈ బర్డ్స్ అనేవి లేవు. నేను చిన్నప్పుడు పిచ్చుకలను చూసేవాళ్ళం, స్పారోస్. ఇవి ఇప్పుడు ఉన్నాయా? లేవు. ప్యారెట్స్ అన్నీ కనిపించాయి. సో ఎందుకు? బికాజ్ ఆఫ్ మనకి ఈ రేడియేషన్ ఎక్కువైపోయింది. సెల్ టవర్స్, సెల్ ఫోన్ టెక్నాలజీ, టవర్స్ పెరిగిపోవడం వల్ల బర్డ్స్ చనిపోతున్నాయి. చూడండి, నెక్స్ట్ సమ్ మోర్ ఎక్స్టింక్ట్ యానిమల్స్, అంతరించిపోయిన కొన్ని జంతువులు. డైనోసార్ అనేది మనం మూవీలోనే చూసాం, అవంతా గ్రాఫిక్స్, కానీ డైనోసార్స్ అనేవి లేవు. నెక్స్ట్ సాబర్ టూత్ క్యాట్, ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ ఎ టైగర్. డోడో, ఇట్స్ ఎ బర్డ్. ఊలీ మమ్మత్, Tasmanian tiger. Golden toad, it's like a frog. Passenger pigeon, ground sloth. అసలు ఈ నేమ్సే మనకు తెలియదు. అసలు ఈ బర్డ్స్ను కూడా మనం, యానిమల్స్ను కూడా చూసే పరిస్థితుల్లో మనం లేవు. ఎందుకంటే ఇవి అసలు లేవు. దే ఆర్ ఎండేంజర్డ్, దే ఆర్ ఎక్స్టింక్ట్ యానిమల్స్. సో హియర్ యూ సీ. సో ఈ పిక్చర్లో చూస్తే, ఫస్ట్ పిక్చర్లో చూడండి, పాపులేషన్ ఎక్కువైపోయింది. కింద పిక్చర్లో వాళ్ళు దే ఆర్ ఫైటింగ్ ఫర్ ఫుడ్. మరి మనుషులు పెరుగుతున్నట్టు రిసోర్సెస్ పెరగవు కాబట్టి ఫుడ్ కూడా అవైలబిలిటీ తగ్గిపోతుంది. సో సి హియర్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో హీ హ్యాస్ 10 children with 3 wives. సో 10 మంది పిల్లలు, 3 భార్యలు ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈ రోజుకి ఉన్నారు. పిల్లల్ని కంటం అనేది తప్ప వాళ్ళని భూమి మీద మనం ఎలా డెవలప్ చేయాలి, వాళ్ళని ఎలా ఎడ్యుకేట్ చేయాలి, క్వాలిటీ లైఫ్ ఎలా లీడ్ చేయాలి అనే ఆలోచన లేని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. అలాంటి వాళ్ళు మారితే ఈ భూమి, మనం ఈ ఎన్వైరన్మెంట్ని, ఈ వరల్డ్ని మనం కాపాడుకోవాలి. లేకపోతే ఫ్యూచర్లో ఫుడ్ గురించి, న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ గురించి ఎన్నో యుద్ధాలు జరుగుతాయి. సో పాపులేషన్ కంట్రోల్ ఈజ్ వెరీ మచ్ రిక్వైర్డ్ దీస్ డేస్. వితౌట్ కంట్రోలింగ్ ద పాపులేషన్, ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ రిమైన్స్ ఎ క్వశ్చన్ మార్క్, ఎ మిస్టరీ. సో హియర్ యూ కెన్ సీ హ్యూమన్ పాపులేషన్ గ్రోత్ అండ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ biodiversity. Human population has increased at an almost exponential rate. విపరీతమైన పాపులేషన్ పెరిగిపోతుంది. విత్ దిస్ గ్రోత్ కమ్స్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ డిమాండ్ ఫర్ ల్యాండ్. కానీ భూమి పెరుగుతుందా? నో ఛాన్స్. ఫుడ్, నో వే. వాటర్, నో వే. ఎనర్జీ అండ్ అదర్ రిసోర్సెస్ ఇవేమీ పెరగవు. భూమి పెరుగుతుందా? పెరగట్లేదు. ఫుడ్, ఇవన్నీ పెరగవు. కానీ పాపులేషన్ పెరిగిపోతుంది. ఎందుకు పెరగదు? 10 మందిని కనేవాళ్ళు, 3 4 పెళ్లి చేసుకుని 10 మందిని కనేవాళ్ళు ఉన్నప్పుడు పాపులేషన్ ఎందుకు పెరగదు? పెరుగుతుంది. కానీ ల్యాండ్ పెరుగుతుందా? పెరగదు. సో ద పీపుల్ లాస్ట్ దేర్ సెన్స్. They are not updating themselves as per the situations related to the biodiversity. As human numbers grow, species and their habitat diminish. Species, human numbers పెరిగిపోతుంటే మిగతావన్నీ తరిగిపోతున్నాయి, రైట్?
See here you can see the tigers. So we have a poem in our textbook, that is Or Will the Dreamer Wake. Or Will the Dreamer Wake, that is a poem related to the environment or the extinct species. So the extinct species or endangered creatures are not observed, because it is our response. The poetess asked us to think about endangered species. The poet is Medora Chevalier. The poetess Medora conveyed her sense that it is everyone's responsibility to protect our species, existing species at least. From the east, the tigress, so she talked about the protection of the existing species, at least to make our future generations to see them. మనం జూలోకి వెళ్ళి చూసే పరిస్థితులు వచ్చాయి. చిన్న చిన్న కుందేళ్లను కూడా, చిన్న చిన్న పక్షులను, ఇదివరకు మనకు పిచ్చుకలు కానీ చాలా బర్డ్స్ మనకు కనిపించాయి, వాళ్ళన్నీ జూలోకి వెళ్ళినప్పుడే చూడగలిగే పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది? సో షీ వాంట్స్ us to realize, or will the dreamer, who is the dreamer here? డ్రీమర్ అంటే ఎవరు? కలలు కనేవాడు. ఎవడాడు? నథింగ్ బట్ మోడర్న్ మ్యాన్, ఆధునిక మనిషి. ఈ ఆధునిక మనిషి ఎలా ఉన్నాడంటే ఈజ్ నథింగ్ బట్ రన్నింగ్ బిహైండ్ మెటీరియల్ ప్రాస్పరిటీ. భౌతిక సంపదను, భౌతికంగా తన జనాభాని పెంచుకోవడం కోసం, తన సంపదను పెంచుకోవడం కోసం పాకులాడుతున్నాడు, కానీ ఈ భూమిని ఈక్వల్గా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలనే ఆలోచన లేదు. So let us see the lines given here. Out in the east the jungle listens, the tigress plaintive growls in pain, the great trees hear her breathing shaking inside her still, the new lives await, these cubs could be the last ones ever to freely live and roam and mate, our grandchild knows the tiger never, or will the dreamer wake. See again we go through the lines. Out in the east the jungle listens, jungle means forest, the tigress ఆడపులులు, plaintive very sad, growls in pain ఎంతో బాధగా అరుస్తుంది. ఎందుకు? the great trees చెట్లు వింటున్నాయి, her hear her breathing shaking inside her still, the new lives wait. న్యూ లైవ్స్ అంటే ఏంటి? ఆ ఆడపులి పిల్లలను కంటుంది. పిల్లలను కనేటప్పుడు ఆ తల్లి, అంటే మనం భాషలో చెప్పాలంటే మన తల్లి ఎంత బాధపడుతుందో, మహిళలు ఎంత బాధపడతారో జంతువులు కూడా అంతే బాధపడతాయి. ఎందుకంటే ఈ భూమి మీద వాటి యొక్క జీవులు రాను రాను అంతరించిపోతున్నాయి. దీస్ కుడ్ బి ద లాస్ట్ వన్స్ ఎవర్. ఇక ఆ పులికనే, ఆ పులి పిల్లలే మనం ఆఖరి అనుకోవచ్చు. టు ఫ్రీలీ లివ్ అండ్ రోమ్ అండ్ మేట్, అవి బతకాలి, చూడాలి, మనం ఉండాలి. అవర్ గ్రాండ్ చైల్డ్ నోస్ ద టైగర్ నెవర్. మన ముని మనవడు కానీ మన మనవడికి వచ్చేసరికి అసలు టైగర్ అనేది ఎక్కడుంది? ఇప్పుడు డైనోసార్ ఉందా? లేదు. అలానే టైగర్ కూడా ఉండదేమో అని చెప్తుంది పోయిటెస్, రైట్? సీ హియర్ ద వైట్ బేర్. సో దిస్ వైట్ బేర్ ఈజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. యూ సీ, యూ కాంట్ సీ దిస్ వైట్ బేర్ ఇన్ ఫ్యూచర్ because of overpopulation, pollution and all these things. You can see song thrush, the bird is identified song thrush, and whales are getting endangered. So population expansion and pollution resulted as environmental destruction. Save nature, nature saves you. So population expansion అనేది ప్రజలను పెంచుకుంటూ, జనాభాను పెంచుకుంటూ, పాకులాడుతుంటే, పొల్యూషన్ అంటే కాలుష్యం పెంచుకుంటూ పోతే మన ఎన్వైరన్మెంట్ వినాశనం అవుతుంది. సో యు సేవ్ నేచర్, నేచర్ సేవ్స్ యూ. సో సేవ్ ఎన్వైరన్మెంట్, ఎన్వైరన్మెంట్ సేవ్స్ యూ. సో వీ హ్యావ్ a tale of 3 villages in this same unit. Coco is the name of a village. Coco అనే ఒక ఆఫ్రికన్ విలేజ్లో కలర్ఫుల్ కెమికల్స్ డ్రమ్స్లో తెచ్చబడి అక్కడ పడవేస్తే ఆ కెమికల్స్ రిలీజ్ అయ్యి గాల్లో కలిసి ఆ కోకో విలేజ్లో ఎంతోమంది పిల్లలు పెద్దలు చనిపోతారు. సో ఒక ఊరిలో ఆఫ్రికాలో జరిగిన ఒక వాస్తవ సంఘటన. బికాస్ ఆఫ్ కెమికల్స్ రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ ద డ్రమ్స్, ద కలర్ఫుల్ కెమికల్స్, దోస్ ఆర్ పాయిజనస్ కెమికల్స్. నెక్స్ట్ పొన్ని మంతూరు విలేజ్, ఇది ఇండియాలో ఉన్న ఒక విలేజ్. ఇక్కడ ఒక ఫ్యాక్టరీ, ఆ ఫ్యాక్టరీలో నుంచి వచ్చే వాటరు పొల్యూటెడ్ వాటర్ ఎలా ఉందంటే ఆ వాటర్ వలన ఆ పరిసరాల్లో
కెమికల్స్ రిలీజ్ అయ్యి అక్కడ గ్రౌండ్ వాటర్ క్రాప్స్ అన్నీ నష్టపోవటం, ప్రజలందరూ అక్కడ పంటలు పండించుకోలేకపోవడం, ఇలాంటి పరిస్థితులు పొన్నిమంతూరు విలేజ్లో చూసాం. నెక్స్ట్ వోరోబావ్, ఇది ఉక్రెయిన్లో ఉంది. ఇక్కడ ఒక రేడియో యాక్టివ్ ప్లాంట్లో నుంచి కొంత డస్ట్, పెద్ద సౌండ్ వస్తుంది. ఆ సౌండ్లో అక్కడ కొంత రేడియో యాక్టివ్ డస్ట్, ఒక రజన్, మన కాకరపువ్వు ఒత్తుకుంటుంది క్రాకర్స్కున్న రజన్ లాంటిది పడితే పిల్లలు ఆ వోరోబావ్ విలేజ్లో, ఉక్రెయిన్లో ఆ వోరోబావ్ విలేజ్లో ఏం చేస్తారంటే అదేదో దాన్ని పట్టుకొని ఆడతారు. కొద్ది రోజుల తర్వాత ఏమవుతుందంటే ద చిల్డ్రన్ లాస్ట్ దెర్ లిమ్స్, చేతులు అక్కడికక్కడ మొత్తం స్పాయిల్ అయిపోయి, అంటే ఒక విధంగా చెప్పండి కుళ్ళిపోయి చచ్చిపోతారు చాలామంది. ఎలా అయిందంటే ఆ వోరోబావ్ విలేజ్లో మొత్తం ఒక శ్మశానం లాగా మారిపోయింది. సో ద రేడియో యాక్టివ్ డస్ట్, ద అటామిక్ ప్లాంట్ డస్ట్, ఈ కెమికల్స్ ఉన్న ఈ కోకో విలేజ్ ఆఫ్రికాలోనిది, పొన్నిమంతూర్ ఇండియా విలేజ్ కానీ, వోరోబావ్ విలేజ్ ఉక్రెయిన్లో కానీ, ఇవన్నీ కేవలం పొల్యూషన్ వల్ల డెమాలిష్ అయ్యాయి. అలానే ఓ పాపులేషన్ ఎక్స్పాన్షన్ వల్ల కూడా రిసోర్సెస్ తగ్గిపోయి we face very serious problems. So students, let us be very keen about protecting our environment and educate the people to have an awareness about population control. Okay, if we follow these measures, we live on this planet or on this world in a very healthy manner. Okay, all the students are requested to subscribe DD Saptagiri and watch our information related to your academics as many times as possible. Okay, thank you students, have a nice day. Take care of precautions like wearing a mask while going out, and be very cautious these days to overcome pandemic. Thank you, namaskaram. ఆ కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయగలరు. యూట్యూబ్ www.youtube.com/c/dd Saptagiri. స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న క్యూఆర్ కోడ్ ని స్కాన్ చేయడం ద్వారా డిడి సప్తగిరి యూట్యూబ్ ఛానల్ ని వీక్షించగలరు. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం డిడి సప్తగిరి యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈమెయిల్ ddSaptagiri@gmail.com. ఫేస్బుక్ www.facebook.com/dd Saptagiri. ట్విట్టర్ twitter.com/dd Saptagiri VJA. ఇన్స్టాగ్రామ్ www.instagram.com/dd Saptagiri.